चिंता संसानहंतान यत्पादं गुजरेन ज्ञानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेदनालङ्कयामिनं चतुर्भिश्च त्रिविष्ठदा सर्वैर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। धन्य प्रणाम दीजिए। हूँ कीर्तन करूं? मानन कीजे पियसो भामिनी फागुन में पीतन तोय बोलन मानन कीजे शोभामिनी फागुन मानन कीजे पिया शोभामिनी फागुन में पीतम तोय अबीर गुलाल कुमकुमा केसर मृगमदगन सार मानन कीजे हमने लगा कि आप पे कहीं की द्वेतला में चुप थी है। नहीं मान करी बैठी तोई लाज हून आवती मान करी बैठी तोई लाज हूँ न आवती हो री के नंददास प्रभु प्यारी रूपा गुण उजियारी बाको मन तेरे मानन कीजे पियसो भामिनी नंददास प्रभु प्यारी रूप गुण उजियारी बाको मन तेरे मानन कीजे पियसो भामिनी मानन कीजे पियसो भामिनी मानन कीजे पियसो भामिनी। Thank you. રાતે તું જયારે પણ કીર્તન કરે ને તો તને સ્વર તારો થોડો એવું લાગે કે નીચે જવામાં તને તકલીફ પડે એટલે આપણો જે સ્વર હોય ત્યાંથી આપણે ગાતા હોઈએ એ સ્વર એક વખત આપણે પાકો કરી લેવો તો તે પ્રમાણે ઉપર જવું અને નીચે જવું એ બંને આપણે બરોબર
માફ આપજો. સારું, હવે પ્રસંગ કોઈ કરશો? જી જે હું પ્રસંગ કરું. दामोदरदास सरसाई जी नो 10मो प्रसंग। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला कहे हैं। ताहा छोकर के नीचे श्री आचार्य जी की बैठक है। तहाँ दामोदरदास की गोदी में मस्तक धरी आप पौधे हैं। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर ते श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदरदास ने सेन ही में श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो, जो तुम अब ही यहाँ मती आवो, तुम चंचल हो, ताते श्री आचार्य जी जागी उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी थारे होए रहे। तब श्री आचार्य जी जागी उठे, कहे बाबा वहाँ क्यों थारे होए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धनधर पास आए। श्री आचार्य जी सो कहे, जो तुम्हारो सेवक ने मुझको बरजियो, जो यहाँ मती आवो। श्री आचार्य जी जागी उठेंगे, ताते में दूरी थारो रहो। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास ऊपर खींचने लागे, तो जो ते श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों बरजे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, इनसो क्यों खींचत हो, इनने अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसी ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन धर को गोदी में बैठाए, कपोल परस करी है। बाबा कुछ आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन धर कहे, मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सदु पांडे को बुलाए, वेद कर्म करीवे की पवित्री हती, सो दे कहे, याके दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय लाय देव। ધીરે થઈ ગયો। આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે કે આપ ગુરુ શું શીખ મળે છે? આપણે આપણો ધર્મ કરવો જોઈએ। ક્યારેક ઠાકોરજી આપણી પર ધર્મ કર્મ જે દામોદરદાસ ને કર્યો। તો આપણે શું કરવું? ઠાકોરજી પધારે તો હવે આપણે ઠાકોરજીને રોકી દેવાનું એમ? ના, એ આપણે બંનેના એમ કરે ગુરુ કે ઠાકોરજીની આજ્ઞામાંથી કોઈ વચ્ચે નીકળે એવી વાત કરાય કે ના, ખબર નથી પડતી। રાતે તને શું ખબર પડે છે? રુચિ જે કીધો એ જ કીધો તો। શું કીધું એને?
કે આપણે આપણા કર્મ પર ધ્યાન દેવું જોઈએ, જે મનમાં દામોદરદાસે કર્યું. દામોદરદાસજીએ શું કર્યું? જે અમને રોકી દીધા હતા ને. એવું આપણી સાથે એવું બને તો આપણે ઠાકોરજીને રોકી દેવા. जी शायद एम क्यारेक ठाकुरजी परीक्षा लेता है तो एम कराए કે પછી આપણે ઠાકોરજી કે ગુરુની વચ્ચેની આજ્ઞા કરતા હે કે ઠાકોરજી છેલ્લે કે પર ઠાકોરજીની જ આજ્ઞા મને પણ ઠાકોરજીની અલગ હોય અને ગુરુની અલગ હોય તો પછી ઠાકોરજીની મને એવું ઠાકોરજી તો એમ કહે છે ને કે ગુરુ કે એમ કરવું. ઠીક છે, ચલો. હવે જો આમાં એક વાત સમજવાની એ છે કે મહાપ્રભુજી ઓઢ્યા છે અને ત્યારે ઠાકોરજી પધારે. ઠાકોરજીએ જાણી જોઈને એવો સમય પસંદ કર્યો કે અચાનક એવું બન્યું કે ઠાકોરજીનું પધારવું અને આપણું ઓઢવું એમાં કંઈ પણ હોઈ શકે. પરંતુ અહીંયા જે શબ્દનો પ્રયોગ છે એના ઉપર ધ્યાન આપો. દામોદરદાસજી ઠાકોરજીને ના દર્શન કરીને ઠાકોરજીને એમ કહી રહ્યા છે કે બાબા આપ હમણાં અહીંયા નજીક નહીં પધારતા, નહીં તો શ્રી મહાપ્રભુજી જાગી જશે કે આપ ચંચલ છો. હવે આ જે શબ્દ છે એ કેવા છે? એનાથી દામોદરદાસજી અને ઠાકોરજી એમના વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે અને દામોદરદાસજી નો ઠાકોરજી પ્રત્યે ભાવ શું છે એ આપણને ખ્યાલ આવે છે. એટલે ઠાકોરજીને અત્યારે દામોદરદાસજી જગત કરતા ઈશ્વર, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા એ રીતે અત્યારે ઠાકોરજીને નથી જોઈ રહ્યા, પણ જેવું રૂપ ઠાકોરજીએ એમને દેખાડ્યું છે તેવા બાલક સ્વરૂપે ઠાકોરજીને જોઈ રહ્યા છે. તો બાલક જેવા ઠાકોરજી સન્મુખમાં દર્શન આપે છે તો દામોદરદાસજીના અંદર પણ ઠાકોરજી પ્રત્યે તેના પ્રમાણે બાલ ભાવ પ્રકટ થઈ રહ્યા છે. હવે અત્યારે એ ઈશ્વર છે કે મહાપ્રભુજીના પણ ઈશ્વર છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ પર છે. એ રીતે આપણે કોઈ એમના સ્વરૂપને વિચારી અને જે આનો સાર કાઢવા જઈએ કે બોધ આમાંથી લેવા જઈએ તો ગડબડી થઈ જશે. તો અત્યારે બાલ રૂપથી પ્રભુ પ્રકટ થયા છે તો દામોદરદાસજીનો પણ ઠાકોરજીમાં બાલ ભાવ છે. તો કોઈ બાલક મોટો વ્યક્તિ આરામ કરતો હોય તે વખતે ચંચલતા કરે તો આપણે એને અટકાવીએ. એવી રીતે દામોદરદાસજીએ પણ ઠાકોરજીને અટકાવી દીધા. તો આ જે દામોદરદાસજીએ કર્યું છે એમાં ઠાકોરજીને ઈશ્વર જાણીને નથી કર્યું, નહીં તો અપરાધ થાય. કેમ કે ઈશ્વર તો જે ચાહે તે કરે, ઈશ્વરથી મોટું બીજું કોઈ નથી, ગુરુ પણ નથી. પણ અહીંયા ઈશ્વર પોતાનું ઐશ્વર્ય મૂકીને બાલક બનીને આવ્યો છે તો દામોદરદાસજીએ પણ બાલક જેવો જ વ્યવહાર
એટલે બાળક સાથે જેવો કરવો જોઈએ તેવો જ વ્યવહાર ઠાકોરજી સાથે કરે. તો આમાં કોઈ અપરાધ નથી. પણ મહાપ્રભુજી જ્યારે જાગ્યા તો શ્રી મહાપ્રભુજીનો તો ભલે બાલક સ્વરૂપથી ઠાકોરજી સન્મુખમાં બિરાજતા હોય તેમ છતાં પણ એમનો ભાવ તો એવો છે કે આ બાલ સ્વરૂપથી પણ હું જેને ભજું છું એ મારા ભગવાન આવ્યા છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને જાગીને એમ વિનંતી કરી કે આપ ત્યાં કેમ ઠાડા રહી ગયા, પધારો. શ્રી મહાપ્રભુજીનો ભાવ ઠાકોરજીમાં ઈશ્વર તરીકે છે. દામોદરદાસ એ ઈશ્વરને બાલક માનીને અટકાવ્યા. હવે જે આગળ સંવાદ ચાલ્યો એમાં ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને એમ કહ્યું કે તમારા શિષ્ય મને રોક્યો છે. તો એ વાત કઈ ખોટી નથી. દામોદરદાસજી અટકાવ્યા. તો શ્રી મહાપ્રભુજી દામોદરદાસને લડ્યા કે આવું કેમ કરો. મહાપ્રભુજી એટલા માટે લડ્યા કે મહાપ્રભુજીનો ભાવ ઈશ્વર તરીકેનો છે. એમને એવું લાગ્યું કે આ ઠાકોરજીનો અપરાધ છે. દામોદરદાસજીના ભાવને સમજીને ઠાકોરજીએ મહાપ્રભુજીને રોક્યા. તમે એને કહી નાખો, એને પોતાનું ફરજ નિભાવી છે, પોતાનો ધર્મ રાખ્યો છે. એટલે હું ઈશ્વર તરીકે પ્રકટ નથી થયો, નહીં તો શંખ ચક્ર ગદા ગરુડ પર બિરાજીને હું આવ્યો હતો એવી રીતે પ્રકટ થયો. પણ હું તો જેમ બ્રજવાસી બાલક બચ્ચાઓ ગિરિરાજ ઉપર રમતા હોય તેવી રીતે હું પણ ગિરિરાજ ઉપરથી આવ્યો. તો એને તમને ગુરુને પોતાના એમની નીંદર ન ઉડી જાય એવું વિચારીને મને રોક્યો છે. તો એને પોતાનું ધર્મ પાડ્યો. તો ઠાકોરજીએ દામોદરદાસજીને બચાવ્યા. આ એક ઠાકોરજીની પોતાના ભક્ત સાથેની એક પ્રકારની લીલા છે. એનો આનંદ લેવાનો છે. આમાંથી કઈ સાર કાઢવાનો નથી. કર્તવ્ય તરીકે બહુ તો આપણે એટલું કરી શકીએ કે ઠાકોરજી બધાના મનના ભાવને જાણે છે અને પોતાના ભક્તનો પક્ષ પણ જાણે છે. તો બંનેને સાચવી લીધા. દામોદરદાસજીને પણ સાચવી લીધા, મહાપ્રભુજીને પણ સાચવી. સમજાય? જીથી મને એમ સમજાયું કે દામોદરદાસે ઠાકોરજીને એમ પોતાના મિત્ર બાલક તરીકે મિત્ર તરીકે જોયા. એમ જગત તે બનાવ્યું છે એમ ભગવાન છે એવી રીતે નતા જોયા. સર્વ વ્યાપી છે એ નતા એવી રીતે નતા જોયા. એટલે પછી એમને બહાર રોક્યો કે કોઈ એમ મહાપ્રભુજી પોધ્યા છે તો તમે આવાજ કરશો તો જાગી આવશે એવી રીતે જોયા. એટલા માટે એમને બહાર રાખ્યા. એમનો એટલે બાલ તરીકે એમને જોયા હતા. એમનો ભાવ હતો. જયારે ઠાકોરજીએ મહાપ્રભુજીને કીધું કે મને બારે આપના સેવક કે ઉભા રહ્યો હતો એટલે હું બહાર ઉભો હતો. તો આચાર્યજી એટલે દામોદરદાસ ઉપર એટલે એમને લોસ્યો કે કારણ કે તે એમને બારે ઉભા રહ્યો. એમને ઈશ્વર તરીકે એમને જોતા હતા. સર્વવ્યાપી એવી રીતે તરીકે જોતા હતા ઠાકોરજી.
ને એટલે એમને લોસ્યો ને ઠાકોરજીએ પછી એમ કીધું કે એમને તો એમનો કર્મ કર્યો છે કે તમે પહોંચ્યા હતા એટલે તમે ઉઠી ના દો એટલે એમને કર્યો હતો. એટલે ઠાકોરજીએ તો મહાપ્રભુજીને બી એમનો ભાવ રાખ્યો ને નામદાસ જી સાથે બી એમનો ભાવ રાખ્યો. મને એમ સમજાયું. ચાલો આમાં શબ્દો આવ્યા છે કઈ નો કર્યો છે વિચાર? हाँ जी 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 हमारे शब्द से गोवर्धन ધરજી એટલે ગોવર્ધન નાથજી. ગો એટલે ગાય ને વર્ધન એટલે એમનું પાલન પોષણ કરાવે. ઠાકોરજીએ એમ ગોવર્ધન પર્વત ગાયનું પાલન પોષણ કરે છે એટલે એમને ગોવર્ધન ગોવર્ધન પર્વત ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો તો ઇન્દ્રથી બચાવવા માટે એટલે એને ગોવર્ધન ધરજી બી એટલે ગોવર્ધન ધર કહેવાય છે. ઠાકોરજીનું એમ નામ છે. બીજું સબ મંદિર બે પ્રકારના મંદિર, એક ગૃહ મંદિર અને એક દેવાલય. દેવાલય શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે દેવાલયમાં દેવોનું રહેવાનું સ્થાન છે અને ગૃહ મંદિર એટલે કે જ્યાં આપણા ઘરમાં આપણે એક મંદિર બનાવીએ ત્યાં આપણે ઠાકોરજીને બિરાજીએ એને ગૃહ મંદિર કહેવાય. દેવાલયમાં બધું એમનું હોય છે એટલે દાન કરેલું હોય છે દેવોને. અને ગૃહ મંદિરમાં જે આપણું છે આપણે ઠાકોરજીને સમર્પિત કરીએ છીએ એટલે એને ગૃહ મંદિર કહેવાય છે. દેવાલયમાં આપણે સુઈ શકતા એટલે દેવાલયમાં આપણે સુઈ શકતા નથી. આપણે ગૃહ મંદિરમાં રહી શકીએ છીએ. મંદિરમાં નહીં, ઘરમાં. સાંભળ્યું કે નહીં? ઘર મંદિર ગૃહ મંદિર. પછી જો આમાં એક આવ્યું સુંદર શિલા અથવા પૂજની શિલા આવ્યું ને? એટલે ગિરરાજ પર્વત છે એ પર્વતના લગભગ વચ્ચે પશ્ચિમ દિશા તરફ એક સ્થાન છે કે જ્યાં બધા લોકો ગિરિરાજજીનું પૂજન બહુ પહેલેથી કરતા આવ્યા છે. અને એ જે શિલા છે એનાથી થોડાક ઉપર જ શ્રીનાથજીનું પ્રાચીન મંદિર છે. તો એટલે જ્યારે પણ કોઈ ઉપર જાય તો ત્યાં પૂજન કરીને તે પછી જાય, અથવા તો જેમને પણ પૂજન કરવું હોય તે પરંપરાથી એ સ્થળે ગિરિરાજજીનું પૂજન લોકો કરતા આવ્યા છે. એટલે એને પૂજની શિલા અથવા તો સુંદર શિલા કહેવાય છે. એ શિલાના સન્મુખ જ બિલકુલ શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી છે. એટલે ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી જયારે પણ ગિરિરાજજી પધારતા તો ત્યાં બિરાજતા વિશ્રામ કરતા ઝાડ નીચે. એના પછી આ ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને એમ કહ્યું કે તમે દામોદરદાસ ઉપરથી જાઓ નહીં, એને પોતાનો ધર્મ રાખ્યો. તો ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે કર્મ. આપણે એટલે ધર્મ એક શાસ્ત્રની વિધિ છે, ડ્યુટી છે આપણી. ફરીથી બોલ, સ્પષ્ટ સમજાયું નહીં. ધર્મ એક શાસ્ત્રની ધર્મ એટલે કર્મ. કર્મ એટલે ડ્યુટી, એમ ડ્યુટી બી કહેવાય ધર્મને.
બીજી દીદી એમ પવિત્રી એટલે પવિત્રીએ તે કરેલી ઈશ્વરથી વેદ મંત્રથી કરેલી પવિત્રી. પેલા ધર્મનું પૂરું થઈ જાય પછી આપણે આગળ વધીએ. તમને લોકોને ધર્મના વિષયમાં સમજાવ્યું તો આપણે અહીંયા હાલોલમાં શિબિર વખતે સમજાયું હતું ત્યાં હાલોલમાં. જી. ધર્મ એટલે શાસ્ત્રની આજ્ઞા. શાસ્ત્રની આજ્ઞા કેટલા પ્રકારની હોય? 6. કઈ કઈ? સ્વરૂપ હતું એક સ્વરૂપ હતું તમારી નોટ તમારી પાસે રાખો છો? હમણાં એ વાળી નોટ નથી અમારા પાસે. નથી ને? શાસ્ત્રની આજ્ઞા બે પ્રકારની છે, વિધિ અને નિષેધ. આમ કરો તો આ વિધિ, આમ ન કરો તો નિષેધ. શાસ્ત્ર આપણને બે રીતે આજ્ઞા આપે છે, રાજાની જેમ અને મિત્રની જેમ. યાદ આવ્યું થોડું થોડું? તો દામોદરદાસજી અત્યારે પોતાનો ધર્મ રાખ્યો, એનો મતલબ ધર્મ એટલે શાસ્ત્રની આજ્ઞા. તો શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. તો શાસ્ત્રની કઈ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું? જેઠ ઠાકોરજીએ એને શાબાશી આપી. મિત્ર તરીકે. એ તો અલગ વાત છે, કઈ આજ્ઞા પાડી? વિધિ કરી. શિષ્યએ પોતાના ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. આ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. દામોદરદાસજી પોતાના ગુરુની સેવા કરી. શાસ્ત્રની આજ્ઞા પાડી એમ કહેવાય. જી. હવે વેદ કર્મ કરવાની પવિત્રી. અહીંયા તો વાર્તામાં જ એ વાત સ્પષ્ટ કહેવાયેલી છે કે આંગળીમાં પહેરવાની જે વીંટી હોય સોનાની, એને અહીંયા વેદ કર્મ કરવા માટેની પવિત્રી એમ કહ્યું છે. તો એ જે વીંટી છે, શાસ્ત્રમાં એવો નિયમ છે કે અમુક કર્મ આપણને કરવાનું હોય તો દર્ભ જેને કહેવાય, અથવા એનું બીજું નામ છે પુષ્પ. એક પ્રકારની ઘાસ છે, આપણે જે આંધ્રપુરીમાં આપણે તોડવા જતા હતા ને, એ દર્ભ અથવા તો પુષ્પ, એની ઘાસ ને ગોલ વારીને ગાંઠ મારીને એની વીંટી બનાવવામાં આવે અને એ વીંટીને આંગળીમાં પહેરવામાં આવે. એના પછી શાસ્ત્રીય કર્મ કરી શકાય. પણ આપણે યાત્રા પ્રવાસમાં હોઈએ તો દરેક વખતે આપણને એ દર્ભ મળે નહીં, અથવા એટલું દર્ભ આપણે સાથે ઉપાડીને લઈ ન જઈ શકીએ. તો એના વિકલ્પ તરીકે આ જાતની એક વીંટી ગોલ રિંગ જેવી હોય, પંચ ધાતુની પણ હોય, એકલા સોના ચાંદીની પણ હોય, કેમ કે ધાતુને પવિત્ર માને છે. તો એને ચોટલીની જેમ ગૂંથી દે એના તારને, પછી એને ગોલ બનાવીને વીંટી એને પહેરવામાં આવે. એ વેદ કર્મ કરવા માટેની પવિત્રી એવું કહેવાય છે. એ વીંટીને પવિત્રી કહેવાય.
સમજાયું? જી જી જી. બીજો કોઈ શબ્દ છે? ના જી જી. એટલે આને થોડો સમય થયો છે ને કાલથી અમારે અહીંયા સત્ર શરૂ થશે તો આજે અહીંયા જ આપણે